আছে ওর সঙ্গে একটু কথা বলি আমরা অনেকক্ষণ ধরে সে আমাদের সঙ্গে আছে ডক্টর দুইগো চালা বৈরম ক্যান ইউ হিয়ার মি Yes, I can hear you. Okay. So far, I know that around 30,217 have been infected, 649 have died, and at least 1,415 are in a serious critical condition in Turkey. So what is the latest situation in Turkey, and what's your personal take on COVID-19? As you may know, for almost a month, Turkey is struggling with that COVID-19. So right after that, in Turkey, all schools, universities are closed. So we are basically educating using distance education applications. As you may know, Turkey is one of a couple of countries in the world who successfully holding distance education program in this case, to be honest. And again, I would honestly say that among the European countries and the Middle East location, Turkey is the best sample who successfully tries taking control of this virus challenge, because our government took strict precautions from the beginning, from day one. But this is an important point that these measures taken and still keep taking step by step. And mostly like advices to the public, Turkish public, not all out ban, I mean. Mm-hmm. And I mean again, from day one, our President Recep Tayyip Erdogan, our Health Minister, and our other officials transparently keep us suggesting what steps should be taken and warning about the situation and informing the Turkish public each day. So regularly and transparently again. But meantime, that doesn't mean there is no any restriction. Of course, there is something bad situation, or as you know, there is a lockdown in here, but not, I mean, a nationwide lockdown. It's not for all nation. It's basically for the people who are older than 65. Just in order to secure them, and for youngers under 20. So for preventing the mobility in the country, okay. And, preventing spreading the virus whole of the country. But sure, our government supplies their shoppings and requirements by its officials, especially for them. Plus, as you know, all entrance and exit for our metropolitan cities was closed down for 15 days, so we can't go anywhere. Okay. Dr. Challa, World Health Organization says that Turkey hits the bottom of OECD's health expenditure index with a low healthcare spending with 4.2% of its GDP, where the average should be 8.8%. Why government is so careless in every country regarding public health issues? I'm not sure why GDP seems like that, but to be honest about the health situation, our government also helping all around the world as much as it can. So inside our country, government basically. Turkey products all essential equipment, and Turkey's health infrastructure basically is in fairly good condition, in terms of personal medicine equipment and intensive care facilities, to be honest. So we are also, our government also building lots of city hospitals all around our cities. Turkey has 81 cities. So in all cities we have a big, massive hospitals with full facilities. But Dr. Challa, Middle East-based popular media site Al Monitor reported that Turkey and COVID-19 is another Italy in the making. It also reported that government's capacity makes Turkey's war on COVID-19 harder. Do you think the government should take bold initiatives right now?
To be honest with you, I don't think too much because our government handling the situation very good. I can truly say that so far, as earlier I mentioned about, there is some restriction, but much of them like advices, not like ban. And our Turkish public, our community also keep doing what our officials says. So I think I don't think there is no need too much. Okay. Chala, stay with I us. seriously see everything is okay. All right. In the beginning, you said by numbers our cases and our death tolls, but I must highlight that on that issue, all right, our case numbers, our death numbers rising day by day, but plus our test number rising too much day by day. Okay. And again, I must highlight on that all of cases. I truly say that maybe let's not say all of, but a big part of that positive cases, positive tests linking from abroad, basically, especially from European countries, the United States. So it's not like spreading the Turkey right now. So Thank you, Chala. Stay with us. Chala, thank you. Stay with us. Mr. Shakat Khan, আপনি বলছিলেন সোশ্যাল বিহেভিয়ারের কথা। জি, আমাদের আসলে এখনো টু বি ভেরি অনেস্ট। সো আমি যেটি জানতে চাইছিলাম যে সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা এখন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি, আপনি কি মনে করছেন যে এটা আসলে কোথায় গিয়ে ঠেকতে পারে বা ফার্স্ট প্রেডিকশন? এটা আমার যেটা মনে হয় ইট ক্যান ড্র্যাগ আনটিল জুলাই, 1 জুলাই। কেন মনে হচ্ছে আপনার কাছে? এটা মনে হচ্ছে আমাদের যে আপনার কন্টামিনেশন বা কন্টেজিয়াস সিনড্রোমটা, এটা কিন্তু বেশ স্লো পেসে এগোচ্ছে, মানে স্পোরিডিক একটা এরিয়াতে না, যেমন নিউ ইয়র্কে হোল বাঞ্চ, অ্যান্ড দেন সাম ভেরি রিমোটেড আপনার স্টেটে দেখবেন খুব একটা অতটা না। আমাদের এখানে কমিউনিটি লেভেলে অলরেডি দেয়ার আর সাসেপ্টিবল পিপল হু আর ক্যারিয়ার। ধরুন একেবারে টু বি ভেরি অনেস্ট, কুড়িগ্রামেও থাকতে পারে একজন, আবার ধরুন এই ময়মনসিংহে একজন আছে। এখান থেকে যে কন্টামিনেশনটা হবে, এটা কিন্তু টাইম ফ্রেম দরকার, এটা লাস্ট যে ফুল ব্লোন রেজাল্টটা পেতে অ্যাজ পার ভিরোলজিক্যাল পার্সপেক্টিভ। সে কারণে আমার মনে হয় যে 2 মাসের জন্য নট নেসেসারিলি লকডাউন, বাট ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট, যেটা নন ফর্মাল সেক্টরে ফুড সাপোর্ট ফর দ্য ভেরি ভালনারেবল গ্রুপ, এটা কন্টিনিউ করতে হবে সিরিয়াসলি টু দ্য ভেরি রিমোট এরিয়া, ইন্ডিজিনাস কমিউনিটির জন্য একেবারে রিমোট এরিয়াতে গিয়ে। সেকেন্ডলি নন ফর্মাল সেক্টরে যারা ধরুন নকশিকাঁথা বানাচ্ছে, জামালপুরের অনেক সেক্টর আছে যারা আসলে নট উইদিন দ্য ফ্রেমওয়ার্ক অফ গভর্নমেন্ট, এই যে প্রণোদনের ভেতরে পড়বে না, যাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, যারা আসলে ট্রেড লাইসেন্স নেই, তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য এই প্রণোদনা থেকে একটা ফ্রেমওয়ার্ক বের করতে হবে এটা। আর আমাদের যে এই কোভিড-19 যে স্প্রেডিং বা ট্রান্সমিশন প্যাটার্ন, সেটা আপনি টু বি ভেরি অনেস্ট, ডায়মন্ড প্রিন্স যে শিপটা প্রথম জাপানিজ, ওখানে সবাইকে ইভ্যাকুয়েট করার পরে 17 দিন পরে RNA টেস্ট করেছে, অ্যান্ড দ্য কোভিড ওয়াজ ফাউন্ড বাট নট অ্যাক্টিভ। কিন্তু পরে ইয়েল ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু রিসার্চার এটা রিসার্চ করে দেখেছেন যে কোভিড-19 এই আপনার কপার, স্টেইনলেস স্টিল বা প্লাস্টিক সারফেসে 72 ডেজ সার্ভাইভ করে নর্মাল টেম্পারেচারে, আর কার্ডবোর্ড বা নর্মাল উডেন প্ল্যাঙ্কের উপরে 24 আওয়ার্স। এক হলো 72 আওয়ার্স আর একটা 24 আওয়ার্স। দ্যাট মিনস ইফ ইউ ক্যারি সামওয়ান ফ্রম এয়ারপোর্ট, ড্রপ হিম টু হিজ হাউস, আপনি যদি ওই গাড়িটা ব্যবহার না করেন 7 দিন, আপনার কোভিড হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর আমরা হাই টাস্ট যে এরিয়াগুলো, রিপিটেড টাস্ট, যেমন ধরুন সাবওয়ে, রেলওয়ে স্টেশন, এয়ারপোর্ট, এই কান্ট্রিগুলো দেখবেন যে লট অফ মোবিলিটি অফ প্যাসেঞ্জার্স, সে কারণে কন্টামিনেশনটা বেশি। আমাদের দেশে এই ট্রেন্ডটা নেই। আমি আসছি আবার আপনার কাছে। মিস্টার আব্দুল্লাহ রাকিব, শুনতে পাচ্ছেন আপনি?
সো এখন যে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই আরএমজির জন্য এবং অন্যান্য সেক্টরের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, স্টিমুলাস প্যাকেজ, যদিও অনেকেই মনে করে থাকেন যে আসলে বাংলাদেশের একটা ইকোনমিক রিকভারি প্ল্যান দরকার, সেটা নিয়ে হয়তো বিতর্ক থাকতে পারে ইকোনমিস্টদের মধ্যে বা নীতি নির্ধারকদের মধ্যে। সো আপনি কি দেখছেন যে আসলে আপনার প্রেডিকশন কি যে কোথায় গিয়ে আসলে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত আমাদের অর্থনৈতিক ঝুঁকিটা, এবং সেটি মোকাবেলার জন্য আর সুনির্দিষ্ট কি কোনো পরামর্শ আছে কিনা? ধন্যবাদ ভাই। আমরা আমাদের যে আরএনজি সেক্টরটা এটা টোটালি এখনো এক্সপোর্ট বেস। আমাদের লোকাল আরএনজি যে ডিমান্ড বা হয়তো গ্রো করছে, এই মুহূর্তে আমাদের যে এন্টায়ার আর্নিং এটা আসলে এক্সপোর্ট থেকে আসে। সো আমরা প্রথম পর্যায়ে চায়না যখন COVID-19 আক্রান্ত হলো তখন আমাদের কনসার্ন ছিল আমাদের র মেটেরিয়ালস, আমাদের সোর্সিং ইয়েটা। তার পরবর্তীতে দেখা গেল যে ফেব্রুয়ারির এন্ডে মোটামুটি ওরা রিকভার করে গেল। তখন বাই দ্য টাইম আবার আমাদের যে কাস্টমার বেস গ্লোবালি ইউরোপ, ইউএসএ সেখানে অ্যাটাক হতো। তো আমরা ইভেন্চুয়ালি দেখা গেল যে অর্ডার হোল্ড হতে থাকলো, ক্যান্সেল হতে লাগলো। সো আনসার্টেনিটিটা বেড়ে গেল। এখন গত 2 সপ্তাহ থেকে এইটা কিন্তু আমাদের দেশে চলে আসছে। সো কাইন্ড অফ লাইক টোটালটাকে যদি আমরা 3টা ভাগ করি, আমরা কিন্তু এখন আমাদের উপরে যে আনসার্টেনিটিটা আসছে, আজকে কিন্তু যে অর্ডার গুলো ক্যান্সেল হয়নি, যে অর্ডার গুলো এপ্রিল মেতে শিপমেন্ট হওয়ার কথা, এগুলো একটা আনসার্টেনিটিতে পড়ে গেল। আচ্ছা, আপনি আমাদেরকে বলবেন যে এই অর্ডার গুলো কি স্প্রিং এর মানে সামারের, মানে কোন সময়কার অর্ডার, কি ধরনের প্রোডাক্টের অর্ডার? এগুলো আলটিমেটলি আমাদের মেতে, যেমন এপ্রিল মেতে শিপমেন্ট হতো, এগুলো ওখানে গিয়ে জুলাই আগস্ট বা স্প্রিং, এটা সামার এবং স্প্রিং, মোট কথা হচ্ছে যে আপনার জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর এই সময়টায় এই 4টা মাস। এখন কি হবে যে আমাদের এই প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু নেক্সট একবারে হোল্ড হয়ে গেল আনটিল নেক্সট ইয়ার মার্চ। এখন এই যে একটা সিজন লস, এবং আপনি যদি রিপোর্ট গুলো দেখেন, অ্যানালাইসিস গুলো দেখেন, রিপোর্টে অলরেডি বলছে যে এটা ক্রিসমাস পর্যন্ত এফেক্ট করে। ক্রিসমাস পর্যন্ত যদি এফেক্ট করে, তারপর আমাদের নেক্সট সিজনটাও যদি এফেক্টেড হয়ে যায়, আমরা আগামী সামারের আগে কোনো প্রোডাকশন পাবো না। তাতে করে আমাদের যে ফ্যাক্টরির অপারেশনাল কস্ট, এবং একটা ফ্যাক্টরির এখানকার যেহেতু লেবার ইন্টেন্সিভ একটা ইন্ডাস্ট্রি, এখানে কিন্তু ওয়েজেসটা একটা মেজর পার্ট অফ দা অপারেশন। এই ওয়েজেসটা আমাদের জন্য একটা হিউজ প্রেশার। অফকোর্স আমরা যদি ফ্যাক্টরি চালাতে পারি, যতটুকু চালাতে পারবো প্রপোর্শনেটলি আমরা ততটুকু হয়তো এফোর্ট। যে ভাই বললেন যে আমাদের ডিজিএমই বা ফ্যাক্টরি মালিকদের পক্ষ থেকে ওই সময় ফ্যাক্টরির ওয়ার্কারকে ছেড়ে দেওয়াটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত। আমরা যখন ফ্যাক্টরিকে বন্ধ করেছি, আমরা কিন্তু 16(1) ধারা বা 12 ধারা অনুযায়ী মহামারীর জন্য তাদেরকে বন্ধ দিয়েছি, এবং সেখানে কিন্তু স্পেসিফিক্যালি ওয়ার্কারদেরকে আমরা বলেছি যে ওয়ার্কাররা বাসায় গিয়ে তাদেরকে সেলফ কোয়ারেন্টাইন রাখবে বা লকডাউনে থাকবে। এখন ল এন্ড অর্ডার যদি দেশের ইনাফ না থাকে, সরকার যদি তাদেরকে যেতে দিয়ে থাকে, ট্রান্সপোর্ট যদি তখনও এভেলেবল থাকে, তাই সেটার জন্য নিশ্চয়ই ফ্যাক্টরি মালিক কিংবা বিজিএমই দায়ী হতে পারে। আমি শক্তভাবে মনে করি যে দেশের আইন যদি শক্ত থাকে, এই লোকগুলা গেল কিভাবে, এবং এই লোকগুলো আবার ফেরত আসলো যদি লকডাউনই থাকে, যদি প্র্যাকটিসিং যদি থাকে, তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে। এখন পুরো দোষটা চলে আসতেছে আমাদের উপরে। অফকোর্স সরকারের সাথে আমরা সবকিছুতেই সহায়তা করব। আমরা কখনো বলিনি যে আমরা এটা করব না, সেটা করব না, কিন্তু আমাদের যে ডিরেকশন, আমাদের যে নীতি নির্ধারক, তারা যদি আমাদেরকে স্পেসিফিক লাউড এন্ড ক্লিয়ার প্রিসাইজ ডিরেকশন না দেয়, তাহলে কনফিউজ তো আমরা হব, কনফিউজ তো ওয়ার্কাররা হবে। ওয়ার্কাররা তো কেউ থামায় নাই যাওয়ার সময়, দলে যখন চলে গেল, কেউ তো লঞ্চ আটকায় নাই, কেউ তো রোড ব্লক করে দেয় নাই, আবার ঢোকার সময়ও তো কেউ না করে নাই। তাহলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একতরফা ভাবে যদি আপনি ফ্যাক্টরি মালিককে বা বিজিএমকে দোষারোপ করেন, এটা কিন্তু আমাদের প্রতি জাস্টিফাইড হবে না। ডক্টর চালা, আমি মনে করি আমাদের Dr. Chala, with the virus scare coming hot on the heels of world jitters from Turkey's military involvement in Syria, according to Al Monitor, I was quoting Al Monitor. So how COVID-19 situation can influence the war? The whole world is in a different war with the COVID-19, but I'm talking about Syrian war. Yes,
maybe we shouldn't refer that as a war, at least regarding us or regarding Turkey, because we are not basically taking a war there. It's basically we are fighting the terrorist groups or some extremist group, we could say. The virus situation maybe a little let it slow down, but again, honestly, I would say that in Turkey, or basically Turkish military, have seriously a good coordination. So as a parallel, we keep fighting that situation as well, and we keep fighting, let's put say, virus situation. আপনি বলছিলেন যে এই কার্ভটা আস্তে আস্তে উঠতে থাকবে এবং it will dwindle back, এটা আস্তে কমবে, কিন্তু এর সামগ্রিক বাংলাদেশে আপনি এর প্রভাব কি দেখেন? একটু ছোট করে আমরা একটু শেষের দিকে, এবং সামগ্রিকভাবে ইকোনমিক, বিশ্ব রাজনীতি, অর্থনীতিতে কি বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, কূটনীতির ক্ষেত্রে কি? আমার মনে হয় যে করোনা ইট ক্যান চেঞ্জ দ্য গ্লোবাল পলিটিক্স অলসো। অনেক লিডারশিপ চলে যেতে পারে করোনার কারণে। করোনা ইজ এ ওয়েভ, it could just have a great havoc to the political overall scenarios in the global politics especially. দ্বিতীয়, আমাদের দেশের কনটেক্সটে আমি মনে করি যে আমরা যদি কন্টেইন করতে পারি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়ে টু দ্য ওয়ার্কিং পিপল, গভর্নমেন্টের এটা আমার মনে হয় খুব একটা স্ট্রাগল করতে হবে না। যে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে সেটা যদি ইনফর্মাল সেক্টরেও টার্গেট করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে উই ক্যান সাস্টেইন মোর 2-3 months very nicely, and then we can go to the right path. Regarding RMG sector, আমি বলবো যে RMG যেহেতু এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড, এই সেক্টরকে ফুললি সাপোর্ট না দিলে দেয়ার কুড বি বিগ প্রবলেম, কারণ আমাদের ইকোনমিক মেইন স্ট্রিম কিন্তু RMG এবং আরেকটা হচ্ছে হলো আপনার রেমিটেন্স। এখন বাইরের যে যারা আপনার আকামাবিহীন আছে, তারপরে অনেকে ওয়ার্ক পারমিট শেষ, দে আর ইন ইনফর্মাল সেক্টরে, যারা ইনফর্মাল সেক্টরে কাজ করে, ইতালি থেকে এসেছে, এদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে। কালকে আমি একটা রিপোর্ট দেখলাম যে গালফ কান্ট্রিগুলোতে অনেকেই প্রবাসীরা, মানে বিদেশিরা চাকরি হারাবে। হ্যাঁ, অলরেডি লেবাননে খাদ্য সংকট, আপনার এক্সপ্যাট্রিয়েটদের বাসায় বসে আছে, বের হতে পারছে না। সো দে আর ইন ভেরি সিরিয়াস কন্ডিশন। আমার কেন মনে হচ্ছে যে আমরা করোনা ভাইরাসের যে শক্তিশালী, এ ধরনের কথা না বলে আমরা ফিরে আসি আল্লাহর রহমতের প্রতি, তার দয়ার কাছে ফিরে আসি, এবং দেন উই গো ব্যাক টু ওয়ার্ক আওয়ারসেলফ ফর আওয়ার পিপল। Dr. Challa, I know you are an India expert. So India and Turkey had historical relations from the very beginning of India's independence. But India cuts all types of imports from Turkey after Turkey's criticism against India's Kashmir policy. So India also wins a defense deal worth 40 million USD with Armenia in bid to chasten country. So do you think Turkey and India will back to their previous relations to overcome the COVID-19 crisis together? I surely think so, and with all my heart, to be honest, because as you said, Turkey and India have seriously deep relations. I mean, from the beginning, like from our, civil war. So all things are gonna be all right, I think, because the last time there was a shipyard deal